Hello everyone, welcome to today's chemistry class. Today we are going to discuss the topic solubility of solution. Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent. It depends on the nature of solute, solvent, temperature and pressure. So solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a minimum amount, specified amount of solvent at a given temperature. Okay, so solubility of solid in liquid. Solute dissolved in solvents which have similar intermolecular interactions. The process which dissolves solute in solvent molecule is called dissolution. അതായത് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സൊല്യൂഷനിൽ മിക്സായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റിൽ മിക്സായി മാറുന്നതാണത് ഡിസൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ കൊളൈഡ് വിത്ത് സം സൊല്യൂട്ട്. ചില സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളോട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് അറ്റ് ദറ്റ് temperature and pressure. In unsaturated solution some more solute can be dissolved. The process which solute particle is dissolved in solvent molecule is called as dissolution. Okay, solute dissolved in solvent which have a similar intermolecular interaction. That means polar molecule is soluble in polar molecule, non-polar molecule is soluble in non-polar solvent. Okay, that means polar solute is soluble in polar solvent and non-polar solute is soluble in non-polar solvent. That means like dissolves like. Effect of temperature. According to Le Chatelier's principle, any change in the equilibrium brings changes which reduce the change and thereby bring another dynamic equilibrium. In general, dissociation process is endothermic. Solubility increases. അതായത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ solubility also increases. If it is exothermic process, exothermic ആണെങ്കിൽ solubility decreases. Effect of pressure. It does not have any effect on solubility of solid and liquid because solid and liquid are highly incompressible. Okay, the next one is solubility of a gas in liquid. How gas is getting dissolved. അതായത് at higher pressure gas is dissolved in liquid. നമ്മുടെ അക്വാറ്റിക് ലൈഫ്, മീൻ, അതുപോലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ഓർഗാനിസത്തിനും ഈ ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ. ദറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. സോലബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ സോലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സോലബിലിറ്റി കുറയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് ഹെൻറീസ് ലോ. എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. Henry's law. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, സോലിബിലിറ്റി കൂടും, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി കുറയും. ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്, ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. ദറ്റ് ഈസ് P ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു chi. The partial pressure of the gas in vapor phase P is proportional to the mole fraction of the gas chi in the solution. Therefore P is equal to kH into chi, and kH is known as Henry's law constant. That means mole fraction of the gas is directly proportional to partial pressure, that is P is proportional to chi, or P is equal to kH into chi. kH is Henry's law constant. Higher the value of kH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in liquid. The solubility of the gas in the liquid decreases with increase in temperature. Okay, അപ്പോൾ higher the value of kH, kHൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ solubility of the gas in liquid is low. Applications of Henry's law. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water, the bottle sealed under high pressure. അതായത് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടറും അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഈ ഗ്യാസ് സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രഷർ പോകാതെ അപ്പോൾ സോളിബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹെൻറീസ് ലോ ആണ്, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും സോഡയൊക്കെ സീൽ ചെയ്ത ബോട്ടിലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ക്യൂബ ഡൈവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈ പ്രഷർ അണ്ടർ വാട്ടർ. ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ്. അതായത്
താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് സോലബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ആവും. വെൻ ഡൈവർ കംസ് ഓൺ സർഫസ്, മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്, പ്രഷർ കുറയുന്നു. ദിസ് റിലീസ് ഇൻ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് ഗ്യാസ് ദിസ് റിലീസസ് ദ ഡിസോൾവ്ഡ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബബിൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. അതായത് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. ദിസ് ബ്ലോക്സ് കാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ നോൺ ആസ് ബെൻസ് വിച്ച് ഇറ്റ്സെൽഫ് പെയിൻഫുൾ. അതായത് ഇത് ബെൻസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വേദനാജനകമാക്കുന്നു. സോ ടു അവോയ്ഡ് ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി നൈട്രജൻ, ഇത് നൈട്രജൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമാണ്. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് ദ ടാങ്ക്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ഡൈലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹീലിയം. അപ്പം ഈ നൈട്രജൻ്റെ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഗ്യാസിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നു? ഹീലിയം ചേർക്കുന്നു. Then third point, at high altitude the partial pressure of oxygen is very less than ground level, which leads to a weak and unable to think, leads to weakness and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു, അതനുസരിച്ച് ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് അനോക്സിയ എന്നുള്ളൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവും, വീക്ക്നെസ്, ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ്, ആൻഡ് ദേ ആർ അൺഎബിൾ ടു തിങ്ക് ക്ലിയർലി. അതാണ് കാരണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മുടെ പ്രഷർ വളരെ കുറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോലബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് decreases with rise in temperature when dissolved. When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase. Gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution heat is evolved. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോലബിലിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സോലബിലിറ്റി കുറയും. Then vapor phase of liquid solution. Vapor phase of liquid solution. So here we have to note down one more point. Vapor phase of liquid solution. Here we can discuss vapor pressure also. Vapor pressure is nothing but the pressure exerted by the vapors of liquid over the solution. അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള വേപ്പർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം. വേപ്പർ പ്രഷർ. സോ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേപ്പർ പ്രഷറിനെയും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഒരു വോളറ്റൈൽ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും. നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ മേലെ വേപ്പർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ബോയിലിംഗ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. കാരണം അവ കൂടുതൽ വേപ്പറായി മാറില്ല. നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് അത് വോളറ്റൈൽ അല്ല, അതുകൊണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നു. ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് റോൾസ് ലോ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വേപ്പർ പ്രഷറിനെ അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് FM റോൾട്ട് ഒരു ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റോൾസ് ലോ. Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. For component 1, P1 is proportional to K1 and P1 is equal to P1 naught K1, where P1 naught is the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature. Similarly, for component 2, P2 is equal to P2 naught K2, where P2 naught is the vapor pressure of pure component 2 at the same temperature. According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure over the solution is equal to the sum of the partial pressures of all the components. Therefore, P total is equal to P1 plus P2. Substitute this value of P1 and P2, we get P total is equal to P1 naught K1 plus P2 naught K2. Or we can write K1 plus K2 is equal to 1. Therefore, K1 is equal to 1 minus K2. That we can substitute here. That is equal to P total is equal to 1 minus K2 into P1 naught plus K2 into P2 naught. That is equal to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into K2. So minimum value of P total is at P1 naught. P total minimum value P1 naught ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ P total ആയിരിക്കും, P2 naught. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ the composition of vapor phase in equilibrium the solution is determined by partial pressure of the components. നമ്മൾ വേപ്പർ ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വേപ്പർ ഫേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ y കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Therefore P1 is equal to y1 P total, P2 is equal to y2 P total. Generally PI
is equal to yi p total. Okay, y1 means small fraction of first component, y2 is small fraction of second component. Okay, next one, ideal and real solutions. Ideal and real solutions. Ideal solution is defined as solution which there is no change in the properties of the components than dilution when they are mixed to form solution. The solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solution. So we can explain the ideal solution and non-ideal solution like this. Ideal solution is solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ റോൾസിലെ ഒബേ ചെയ്യും. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പേപ്പർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, സോറി, നോട്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ല, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. Okay, an ideal solution has two properties. First one, enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനോ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ വോളിയം ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ 0. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല. ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ മിക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് മിക്സിംഗ് 0 ആയിരിക്കണം. എന്താൽപ്പി ഓഫ് വോളിയം, ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഓൾസോ 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റാണ്, നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതായത് രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇഫ് എ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ. നമുക്ക് എ എന്നുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്, ബി എന്നുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, അതായത് സൊല്യൂട്ടിന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സോൾവെൻറ്റിന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോറി, നമ്മൾ ഏതായിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. സൊല്യൂട്ട് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, സോൾവെൻറ്റ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എയും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ബിയും ഉണ്ടാവും ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഈ എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് എ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ, then the solution shows ideal character, but it is very rare. വളരെ റെയറാണ്. റിയർ അല്ല, റെയർ, റെയർ ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഹെക്സൈൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ ഹെക്സൈൻ, എൻ ഹെപ്റ്റൈൻ, ബ്രോമോ ഈഥേൻ, ക്ലോറോ ഈഥേൻ, ബെൻസിൻ ആൻഡ് ടൊളുവിൻ. ഓക്കെ, മോളിക്യൂൾസ് എക്സിബിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് റാൻഡംനെസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയലിറ്റി ഇൻ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. അതായത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിലെ യൂണിഫോമിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിലെ യൂണിഫോമിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐഡിയലിറ്റി ഇൻ സൊല്യൂഷൻ presupposes complete uniformity of attractive force, but many examples of solution pairs are known, however, in which the cohesive attraction of AA exceeds the adhesive attraction system between A and B. Okay, അതായത് എ ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി മേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദോസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എയേക്കാളും ബിനേക്കാളും ഒന്നെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എയും ബിനേക്കാളും കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കാം. അതുപോലെ പിന്നെന്താണ് എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ലെവൽ, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെവൽ, അതിൻ്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. റിയൽ ഓർ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ദേ ഡു നോട്ട് അഡ്ഹർ ടു റോൾസ് ലോ. അത് റോൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ച് ഷോ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഷോ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരം സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഷോ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റോൾസ് ലോ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഷോ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, we can classify the first classification, and the non-ideal solution which show negative deviation from Raoult's law. These are the conditions. So ideal solution which obeys Raoult's law and non-ideal solution which do not
which does not obey Raoult's law. And ideal solutions are very ideal in nature. They are very rare. And non-ideal solutions, we have two other classification. Non-ideal solutions which show positive deviation from Raoult's law, and non-ideal solutions which show negative deviation from Raoult's law. Okay, and that is all about today's topic. Thank you.